गुड मॉर्निंग। एक्चुअली ये हूँ सिक्स सेमिस्टर स्टूडेंट मानक पाई तांकर गोटे चैप्टर अच्छी कोर 13 पेपर अच्छी जो थी कि मेरी ओल्स्टनकार्ट अच्छा मेरी ओल्स्टनकार्ट को चिंताधारा विषय आम डिस्कसन करवा। यही भिडियोटे आम कौन कौन डिस्कसन करवा आग तापर टी फोकस पकईदे। आम प्रथम लाइफ स्टाइल विषय डिस्कसन करवा। मेरी मेरी ओल्स्टनक्राफ्ट केमिति नारी मानकर कंडीशन को नारी मानकर अवस्था प्रति कौन कौन तांकर कौन चिंताधारा बा कौन भावना थिला से विषय में डिस्कसन करवा। आउ मेरींकर जो समाज रे सब जेते चैलेंजेस नारी माने फेस करछंती ता विषय मेरी कौन कौन कहते से विषय में डिस्कसन करवा। आ मेरी मत नारी शिक्षा पर मेरींकर मत कौन अच्छी से विषय डिस्कसन करवा। ता सहित मेरींकर कौन लक्ष्य थिला एजुकेशन प्रति बा कौन कौन शिक्षार कौन सब विजन अच्छी बा फीचर्स अच्छी से विषय में डिस्कसन करवा। तापर मेरी केमिति रूसोंकर एमिली को क्रिटिसाइज करथिले से विषय में डिस्कसन करवा। चैप्टर टिके लेंदी हम किंतु ये सब विषय बहुत जरूरी आम से विषय फोकस करवा। तापर आम मेरी जो मत देती पब्लिक प्राइवेट इटा कौन पब्लिक प्राइवेट भितर कौन कौन डिफरेन्स तांकर कौन मत पब्लिक आउ घर आउ सर्वसाधारण क्षेत्र में कौन तांकर मेरींकर मत नारी को लेकिन से विषय में आम डिस्कसन करवा। तो आ डेरी न करी लंडन एक सहर में जन्मग्रहण करते 1759 ख्रीष्टाब्द। से जड़े उग्र समानाधिकारवादी इगालिटेरियन थिले जी कि चर्च सेना अनुष्ठान अभिजात शासन जो नारी अधिकार विरोध और दुर्बल श्रेणी शोषण समर्थन कराए सेपरी चिंताधारा और शासन प्रणाली को से घोर विरोध करुले। मेरिकर दीटा झील थिला जनकर ना है फानी आउ जनकर ना है सैली। झील फानी अमेरिकार लेखक गिलबर्ट इमेल ठारू जन्मग्रहण करथिले आउ सेली विलियम गडविन ठारू जन्मग्रहण करथिले। से विलियम गडविन को 1797 व्यवहार करथिले आउ सही वर्ष ही सेलीर जन्मदिन जो दिन सेली जन्म होबार थिला से दिन किछि मेडिकल कॉम्प्लिकेशन जो मेरींकर मृत्यु होता। बेसिकली मेरी जॉन लॉक रिचर्ड फ्राइज द्वारा अनेक मात्रा अनुप्राणित होते। विलियम वार्थवर्ड थॉमस पेन और इमानुएल कांट आदि तांकर समय सामिक थिले मेरींकर। एडमंड बेसिकली मेरी एडमंड बर्क और रूसों सह तांकर बौद्धिक लड़ी थिला। से पारंपरिक आदर्श मूल्यबोध विरोध करुले। मेरींकर मुख्य लेखा गुड़िक है थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स 1787 लिखिथिले। ए विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन 1770 लिखिथिले। ए विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन 1772 लिखिथिले। कि मेरींको मृत्यु पर तांकर स्वामी विलियम गडविन 1798 से पुस्तकटी को पब्लिश करथिले। इस स्लाइड रे आम देखा जे
ନାରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ମେରିଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ମତ ଥିଲା? ମେରିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ନାରୀ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳିତ, ନାରୀ ଯେଉଁ ଶୋଷିତ ହେଉଛି ବା ନାରୀର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତା ପାଇଁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ହିଁ ଦାୟୀ ବୋଲି ମେରି କହିଥିଲେ। ବିବାହ ହେଉଛି ପୁରୁଷ ନାରୀ ମଧ୍ୟର ମାଲିକ ଚାକର ପରି ଏକ ସମ୍ପର୍କ। ବିବାହର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ସେ ଏକ ସ୍ଲେଭ୍, ମାଷ୍ଟର ଆଉ ସ୍ଲେଭ୍ ପରି ଦେଖୁଥିଲେ, ମାନେ ମାଲିକ ଚାକର ପରି ଏକ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଏମିତିକି ସେ ବିବାହକୁ ଆଇନଗତ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଲିଗାଲ୍ ପ୍ରଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଯେଉଁଠିକି ନାରୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ଲିଗାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ, ଇକୋନୋମିକାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ, ପ୍ରପର୍ଟି ରାଇଟ୍ସ ଏସବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମେରି କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ମେରି କହୁଥିଲେ ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି ଓ ନାରୀମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଉଥିଲେ। ନାରୀଙ୍କୁ ନିଜର ବିକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଫିମେଲ୍ ମ୍ୟାନର୍ସ ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ତା ଦେହରେ ଫିମେଲ୍ ମ୍ୟାନର୍ସରେ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ କୁହା ପରିବାରର ସେବା, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବେସିକାଲି ତାଙ୍କୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବା ସମାଜର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନାରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର, ସେ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ହେଉ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉ କି ପ୍ରପର୍ଟି ରାଇଟ୍ ହେଉ, ଇଏ ସବୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହା ଆଉ ନାରୀକୁ ଏସବୁ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମେରି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ନାରୀର ଏହି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜ, ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ଚଳଣି, ଅଭିଜାତ୍ୟ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଦି ସବୁ ଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ମେରି ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ବା ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଏବଂ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀକୁ ଅତ୍ୟାଚାର, ଅଧୀନସ୍ଥ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ମେରି କହିଥିଲେ। ନାରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ମେରିଙ୍କର କିଛି ପରାମର୍ଶ ବା ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏହି ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ। ଫିମେଲ୍ ମ୍ୟାନର୍ସ ବା କଲଚର ବିଷୟରେ ବେସିକାଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଫିମେଲ୍ ମ୍ୟାନର୍ସ ଆଉ ନାରୀର କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ବା ଚାଲିଚଳଣି କିପରି ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ମେରି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ମେରିଙ୍କ କହିବା ଯେ ଯଦିଓ ଭଗବାନ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀକୁ ସମାନ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ସମାଜ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ ଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକାଧିକାର କରେ ଓ ନାରୀ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପୁରୁଷତ୍ୱ ଓ ନାରୀତ୍ୱ ଧାରଣା ସମାଜ ନିର୍ମିତ ଅଟେ। ମେରିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏଇ ଯେଉଁ ମସ୍କୁନିଟି ଆଉ ଫେମିନିଟି, ଦୁଇଟା ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ଧାରଣା ଅଛି, ଇଏ ସୋସାଇଟି ଆକୁ ତିଆରି କରିଛି ଯେ ନାରୀ ରହିବ। ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଇଏ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି ବୋଲି ମେରିଙ୍କ କହିବା ମତ। ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ଭୁଲ ସାମାଜିକ ଆଦର୍ଶ ନାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫିମେଲ୍ ମ୍ୟାନର୍ ବଢ଼ାଏ, ଯାହାକି ନାରୀକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସର୍ବସାଧାରଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ କରାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ସେଠି ନାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଶା କରିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ମେରି କହିଥିଲେ। ମେରିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଫିମେଲ୍ ମ୍ୟାନର୍ସ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେ କ'ଣ ନାରୀ ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାଟା, ନାରୀ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ପୁରୁଷ ପରି କିଛି କରିପାରିବନି ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଫିଜିକାଲି ନାରୀ ହେଉଛି ୱିକ୍, ଏ ସବୁ କିଛି କ'ଣ ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସୋସାଇଟି ହିଁ ଏମିତି ପୁରୁଷ ନାରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟତା ହିଁ ତିଆରି କରିଛି ବୋଲି ମେରି ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ଗୁଣ ବା ପୁଣ୍ୟର ମା ବୋଲି ମେରି କହିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଲିଙ୍ଗ ନିରପେକ୍ଷ ଅଟେ। ଏହା ଲିଙ୍ଗ ନିରପେକ୍ଷ। ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ଲିବର୍ଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭର୍ଚ୍ୟୁ, ଆଉ ଭର୍ଚ୍ୟୁର ମା ବୋଲି ସେ ମେରି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ୟା ଭିତରେ
ये जो गुण बा भर्च्यू आ भितर कौन प्रकार पार्थक्यता नहीं पुरुष मतलब लिंगगत पार्थक्यता नहीं बोली मेरी कहते बा ये लिंग निरपेक्ष अटे बोली कहते यार प्राप्ति निर्भरशील व्यक्ति ପାଇଁ असंभव अटे एथिरे कहते जदि जदि जन को स्वाधीनता न दिजाव जदि नारी की स्वाधीनता न दीजिव ताहले नारी केमिति पुरुष परि समान हो पार तेणुक से ये कौन ना वुमेन फ्रीडम प्रति वुमेन लिबर्टी प्रति बेसी फोकस करछंती मेरी जदि पुरुष नारी को निजर दास संगे संगे एक भल परिवार और समाज गठन कर मेरी कहते विवाह संपर्क को एक बंधुता बोली से कहते उभय पुरुष और नारीर पितामाता समान कर्तव्य रही मेरी कहते नेक्स्ट स्लाइड आम देखा जे नारी अवस्था जो फीमेल मान परिवर्तन आने को मेरी कौन परामर्श था मेरी कहते नारी व्यक्तित्व को प्रतिवाद करुवा सामाजिक प्रथा परंपरा आदर्श भंगी पुनर्गठन भांगी पुनर्गठन करने को मेरी कहते जहाद्वारा एभली एक समाज है जो उभय पुरुष नारी सामान है संगे संगे पुरुष नारी भितर थिबा समस्त भेदभाव पतन घटव समाजर पुनर्गठन सह शिक्षा व्यवस्था आदर्श परंपरा और प्रथा पुनर्गठन सपक्ष मत पोषण कर मेरी एक्चुअली बेसिकली ये पॉइंट कौन कहना चाहते जो सामाजिक प्रथा अच्छी जो परंपरा अच्छी आ जो आदर्श अच्छी जो कल्चर अच्छी जो संस्कृति अच्छी से सबुतरे मेरी कहते ये सबुतरे कौन ना पुरुष नारी भितर पार्थक्यता देखा तेणुक ये सबू किसी को आमको पुनर्गठन करा पड़ो आपको सब ये सब चिंताधारा को संस्कार आने पड़ो ये सब चिंताधारा आमको संस्कार आनी जो एभलिया एक परिस्थिति क्रिएट करा पड़ो यार यही जो प्रथा परंपरा और आदर्शर पुनर्गठन हम जो कि पुरुष नारी सामान है आंक भितर कौन प्रकार सामाजिक अर्थनैतिक बा लिंगगत पार्थक्यता जमी न रहा गोटे भल समाज गठन हो पार ताहले कौन हम से शिक्षा क्षेत्र में हो कि आदर्श क्षेत्र में परंपरा प्रत्येक क्षेत्र में गोटे पार्थक्यतार पतन घटे बोली मेरी कहती यहाँ से कहते जे जातीय शिक्षा नीति पुनर्गठन करी एहाकू सह शिक्षा व्यवस्था करी पुरुष नारी एकाठी शिक्षा नेबा को समर्थन करथिले जोंठी उभय को शारीरिक मानसिक आह्वान गुड़िक सामना करने तालीम दि जाए बोली मेरी एक्चुअली कौन कहते जे जो जातीय शिक्षा नीति अच्छी ताहा उभय पुरुष आ नारी पाई समान हवा दरकार आउ को एजुकेशन को से सपोर्ट करथिले माने जमती आमर वर्तमान सिचुएसन आम देखुचे जे बालिका मानक पई सेपरेट कॉलेज अच्छी बॉयज मानक पई सेपरेट कॉलेज किंतु से प्रकार शिक्षा को ये कर सपोर्ट कर सी कहते उभय नारी और पुरुष मिसिकी शिक्षा ग्रहण व्यवस्था को से सपोर्ट करते जोठी कि उभय को सबु प्रकार शिक्षा जमी आमर केतेटा क्षेत्र में देखाई डिफेन्स क्षेत्र में आम नारी मान को अधिकार दि जाऊ ना इवेन कि भोटिंग राइट्स टिल बहुत 19 शताब्दी जाए नारी मान को भोटिंग राइट्स दिया ना तेणुक मेरी कहवा अनुजाई से शिक्षा मतलब शिक्षा उभयों समान हवा दरकार जहाँफल पात्र अंतर सब धीरे धीरे लोप पाइब बोली कहता आउ जहाँ कि सोसाइटी जो सब कठिन जीवन शैली जो सब जिते कठिनता आसो तार सामना करने उभय नारी और पुरुष को शारीरिक और मानसिक तालीम दि जावा दरकार बोली मेरे कहते नारी ता निजको बहादुर साहसी बलवान रूपे प्रस्तुत करने उचित बोली से कहते और शारीरिक मानसिक स्तर में सुस्थ धनवान गुणवान उद्योगिता हेबाकू मध्य आभिमुख्य शासन बा आरिस्टोक्रेसी चर्च सेनार अधिकार अबांतर जुक्ति श्रेणी स्तरीकरण सामाजिक वर्गीकरण लिंग श्रेणी और परिचय जड़ित आदि पात्र अंतर संपूर्ण विलोप चाहूले मेरी से कहते
जो आभिमुख्य शासन रे कोन किसी मुष्टिमेय लोकଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ ରହୁଥିଲା, ଯେମିତି ସେମାନେ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଚର୍ଚ୍ଚ ସେନାର ଅଧିକାର ଅବାନ୍ତର ଯୁକ୍ତି କରିକି ଇଏ କରିବା ଯେ ଏ କାମଟା କେମିତି ନାରୀ କରିପାରିବ, ନାରୀର କାମ ହେଲା କ'ଣ କେବଳ ପିଲା ଛୁଆ ସମ୍ଭାଳିବା, ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅବାନ୍ତର ଯୁକ୍ତିକୁ ମେରି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମେରି କହୁଥିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲିଙ୍ଗଗତ ବା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ ବା ସାମାଜିକ ବର୍ଗୀକରଣ ଏସବୁ ଯେତେକ ସବୁ ଇଏ ଅଛି, ଶ୍ରେଣୀ ସ୍ତରୀକରଣ ଅଛି, ଏସବୁର ବିଲୋପ ମେରି ଚାହୁଁଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ମେରିଙ୍କର ମତ, ସେ ମେରିଙ୍କ ମତରେ ଭୁଲ ଆଉ ମନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା ନାରୀକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଚଳନ ଶିଖାଇଥାଏ। ମେରିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମେରି କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ଭ୍ରାନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ହୁଏ ନାରୀଙ୍କି, ତାହେଲେ ନାରୀଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି, ତାଙ୍କର କଲଚର, ତାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସିବ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଖାଲି ଏମିତି ନୁହେଁ, ଏହା ନାରୀକୁ ମନ୍ଦ ଆବଶ୍ୟକତା, ମନ୍ଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମନ୍ଦ ଭୂମିକା, ମନ୍ଦ ସେବା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଥାଏ। କେଉଁଟା ନା ରଙ୍ଗ ଏଜୁକେସନ୍। ରଙ୍ଗ ଏଜୁକେସନ୍ ନାରୀକୁ ତାର ଚାଲିଚଳନରେ, ତାର ଆବଶ୍ୟକତାରେ, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ, ତାର ଭୂମିକାରେ ସବୁ ଯଦି ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭୁଲ ହେଲା, ତାକୁ ଯଦି ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଲା ନାରୀଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ନାରୀଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ। ମେରିଙ୍କ ମତରେ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖି ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥ ଓ ମଜବୁତ ରଖିବା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଶିକ୍ଷା ହିଁ ମାନବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଥାର୍ଥ ମାନବ ରୂପେ ତିଆରି କରିପାରିବ ଓ ନାରୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାରୀକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିପାରିବ ବୋଲି ମେରି କହିଥିଲେ। ଜୀବନର ସବୁ ପ୍ରକାର କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବା ଯେଉଁଟା ଭଲ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କରିବ ନା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷାକୁ ଛାଡ଼ି ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ନାରୀ ସମାଜ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଆଣିପାରିବ ବୋଲି ମେରି କହିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ମେରିଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଫୋକସ୍ ଥିଲା କ'ଣ ନା ନାରୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, ପ୍ରପର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଯଦି ରଙ୍ଗ ଏଜୁକେସନ୍ ଦିଆହେଲା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରେ ନାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ଆଣିବ, ମନ୍ଦ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଣିବ, ନାରୀର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭୁଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଭୁଲ ଗାଇଡ଼ କରିବ ନାରୀକୁ। ତେଣୁକରି ମେରିଙ୍କର ଫୋକସ୍ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ନାରୀକୁ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ମେରି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମେରି କହିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ମେରି କହିଥିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜର ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ଆଦର୍ଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଆସିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ନାରୀ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟତା ଅଛି ତାହା ସେମିତି ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁକରି ସେ କହିଥିଲେ କ'ଣ ଆଦର୍ଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ପୁନର୍ଗଠନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା। ସିଏ ଆଉ ବି କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ଆଉ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଯାହାକି ନାରୀ ବିରୋଧ କରୁଛି, ନାରୀର ଅଧିକାରକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି, ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମେରି କହିଥିଲେ। ତାପରେ କହିଥିଲେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବା ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମେରି କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀକୁ କମ୍ପଲସରି ସାର୍ବଜନିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବାକୁ ମେରି ତାଙ୍କର ଲେଖାରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ନାରୀ ମିଶିକି ଏକାଠି ଶିକ୍ଷା ନେବା, ସମାନ ଶିକ୍ଷକ, ସମାନ ବସ୍ତ୍ର, ସମାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସମାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମାନ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ 9 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମେରି ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ବିଷୟରେ ମେରି କହିଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତି ହେବା ଦରକାର, ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ବି ସମାନ ହେବା ଦରକାର, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଉଭୟ ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ମିଶିକି ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ସମାନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର, ଏସବୁ ବିଷୟରେ। ଆଉ 9 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀକୁ 9 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା
ବୋଲି ସେ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସେ ରୁଚି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଜାଳିଆ ଗଳ୍ପ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବା କଥା ମଧ୍ୟ ମେରି କହିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମେରିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ପଢ଼ା ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ତାହା ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ନା ବ୍ରେକ୍ ନେଇ କ'ଣ ନା ମଜାଳିଆ ଗଳ୍ପ ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କର ରୁଚି ବଢ଼ିବ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଜାଳିଆ ଗଳ୍ପ ତା'ର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମାନଙ୍କର ଭଲ ଚରିତ୍ର ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ ଓ ତେଣୁ ଇତିହାସ ରାଜନୀତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ଯୌନ ଶିକ୍ଷା ସହ ପଢ଼ିବା ଲେଖିବା ଗାଣିତିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମେରି କହିଥିଲେ। ମେରିଙ୍କ ମତରେ ପିଲାଙ୍କଠାରେ ଯଦି ଅଣଦକ୍ଷତା ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ତା'ର ଏଜୁକେସନରେ ସେତେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ମେରି କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା ସେ ପିଲା ହିଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ ଯେ ତା'ର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତାରେ ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଲା ତାକୁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଆଉ କେତେ ପରିମାଣର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ପିଲା ହିଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ ବୋଲି ମେରି କହିଥିଲେ। ତାପରେ ମେରି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ବାଛିବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ପିଲାର ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ହିଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି ମେରି କହିଥିଲେ। ରୁଷୋଙ୍କ ଏମିଲିକୁ ମେରିଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ବେସିକାଲି ଯେଉଁ ରୁଷୋଙ୍କର ଏମିଲି ହେଉଛି ଇଏ ଗୋଟେ ନୋଭେଲ୍ ରୁଷୋ ଲେଖିଥିଲେ। ତା ଦେହରେ ରୁଷୋ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେ କେମିତି ଏମିଲି ଆଉ ସୋଫି ଦୁଇଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲେ ତ ଏମିଲିକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଏମିଲି ଆଉ ସୋଫିକୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏମିଲି ଆଉ ସୋଫି ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏମିଲି ହେଉଛି ଜଣେ ପୁରୁଷ ସୋଫି ହେଉଛି ଜଣେ ନାରୀ। ତ ଏଠି ତାଙ୍କର ରିଲେସନ୍ କେମିତି ହେବା ଦରକାର ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଏମିଲିର କ'ଣ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି କ'ଣ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ସୋଫିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ରୁଷୋ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଠି ତ ସେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମେରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ରୁଷୋଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା ନାରୀ ସୋଫିଠାରେ ଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏହା ପାଇଁ ଉଭୟ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଦରକାର ନଚେତ୍ ଏହା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଚଳିତ କରିଦେବ। ଏଇ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ସହିତ ମେରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସହମତ ନଥିଲେ କାହିଁକିନା ଏଠି ଯେଉଁ ଇଏ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ରୁଷୋ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପୁରୁଷ ନାରୀଙ୍କୁ ଯଦି ସମାନ ବୋଲି ସମାନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ବା ସମାନ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ସିଏ ବିଚଳିତ ହେବ ସିଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ ବୋଲି ରୁଷୋ କହିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ମେରି ଲାଇକ୍ କରୁନଥିଲେ। ରୁଷୋ ଫର୍ଦର କ'ଣ କହିଥିଲେ ରୁଷୋ କହିଥିଲେ ସୋଫିର ପ୍ରାକୃତିକ ଭୂମିକା ହେଉଛି ଏମିଲିକୁ ଖୁସି ରଖିବା ଏମିଲିକୁ ସେ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଏମିଲି ତା'ର ପ୍ରେମିକ ବା ତା'ର ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ରୁଷୋ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ସୋଫି କ'ଣ କରିବ ନା ଏମିଲିକୁ ଖୁସି କରିବ ଏମିଲିକୁ ପ୍ଲେଜର୍ ଦେବ ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ କାମ କରିବ ସୋଫି କାହା ପ୍ରତି ନା ଏମିଲି ପ୍ରତି ଆଉ ତା ଛୁଆକୁ କେୟାର କରିବ ଏମିଲିର ମାଆଙ୍କୁ କେୟାର କରିବ କିଏ ନା ସୋଫି ହେଉଛନ୍ତି ବା ନାରୀ ବା ଏମିଲିର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ରୁଷୋ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି ଆଉ ଏମିଲି ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ରୁଷୋ କହିଛନ୍ତି କେଉଁଥିରେ ଏଇ ଏମିଲି ନାମକ ନୋଭେଲରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଏମିଲି ହେଉଛି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଆଉ ସୋଫି ହେଉଛି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏମିଲିର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛି ସୋଫି ଯେଉଁ ଘରୋଇ କାମ କାହାକୁ ସୋଫିକୁ ଦିଆହେଇଛି ସୋଫି ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସୋଫିକୁ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏମିଲିର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଏମିଲି ପୁରୁଷ କିଏ ନା ମେରି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଫର୍ଦର ଆମେ ଦେଖିବା ରୁଷୋ ଏମିଲି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମେରିଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା ମାନେ କେଉଁ ଯାହା ସବୁ ରୁଷୋ କହିଥିଲେ ଏମିଲିରେ
ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମେରିଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ମେରିଙ୍କ ମତରେ ଗୁଣ, ଦକ୍ଷତା, ତର୍କ ଓ ନୈତିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲିଙ୍ଗଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟତା ନାହିଁ। ରୁଷୋ କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀକୁ ସେପାରେଟ୍ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଦରକାର, ଆଉ ପୁରୁଷ ନାରୀ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟତା ଅଛି ବୋଲି ରୁଷୋ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମେରି ମନା କରିଥିଲେ। ମେରି କହିଥିଲେ ସିଏ ଗୁଣ ହେଉ, ଦକ୍ଷତା ହେଉ, ତର୍କ ହେଉ, ନୈତିକତା ହେଉ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷ କୌଣସି ଲିଙ୍ଗଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟତା ନାହିଁ। ରୁଷୋ ପ୍ରାକୃତିକକୁ କୃତ୍ରିମ ସହ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ରୁଷୋଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବା କୃତ୍ରିମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ନାରୀ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର, ନାରୀ ହେଉଛି ସମ୍ବେଦନଶୀଳା, ନାରୀ ହେଉଛି ଲାଜୁଆ, ନାରୀ ହେଉଛି କୋମଳତା, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଇଏ ମେରି କହୁଥିଲେ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କୃତ୍ରିମ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଛି। ରୁଷୋ କ'ଣ କରିଥିଲେ ୟାକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ, ଭଗବାନ ଦେନର କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନାରୀମାନେ ଜନ୍ମରୁ ସେଇଭଳିଆ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମେରି କ'ଣ ନା ରାଜି ନଥିଲେ। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଶକ୍ତି ବୋଲି ମିଥ୍ୟା ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆଯାଇଛି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ମେରି କହୁଛନ୍ତି ଏକ କୃତ୍ରିମ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି କି ନାରୀକୁ ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ଶାରୀରିକ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ତମେ କେମିତି ଭଲ ହେବ, ନାରୀମାନେ କେମିତି ଭଲ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ସୁନ୍ଦରତା ଅଛି। ନାରୀ ହେଲେ କ'ଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ନାରୀ ହେଲେ କ'ଣ କୋମଳ, ନାରୀ କ'ଣ କରିବେ ହାର୍ଡ଼ କାମ କରିପାରିବେନି। ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇକି କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କୃତ୍ରିମ ବେଷ୍ଟ, ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସୋସାଇଟି ତିଆରି କରିଛି, ନା କି ଏଗୁଡ଼ା ନେଚର ସହିତ ଆର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନାରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆହେଇକି ନାରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହୋଇଛି, ମେରିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମାନେ ସେ ଯେମିତି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଇସବୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇକି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ବା ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ରଖାହେଇଛି ବୋଲି, ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ, ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଠାରୁ ଦିଆଯାଏନି, ଲିବର୍ଟି ଦିଆଯାଏନି ବୋଲି ବା ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମେରି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି ନାରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା, ଭୂମିକା, ଚେତନା, ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଏକ ମିଥ୍ୟା ପରିଚୟ ରୁଷୋଙ୍କ ଲେଖା ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ମେରି କହିଛନ୍ତି। ନା ନାରୀ ସିଦ୍ଧ ନା ପୁରୁଷ, ନା ମେରିଙ୍କ କହିବା ଯେ ନା ପୁରୁଷ ପରଫେକ୍ଟ ନା ନାରୀ ପରଫେକ୍ଟ, କେବଳ ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଆଉ ଯଦି ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀକୁ ପରଫେକ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଇଏ କେବଳ ରିଜନ୍ ବା ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମେରି କହିଥିଲେ। ନାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା ଓ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅପମାନଜନକ। ତେଣୁ ମେରିଙ୍କ ମତରେ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ଆଦର୍ଶ, ସାମାଜିକ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ସାମାଜିକ ବର୍ଗୀକରଣ ଓ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରାଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ଆଦର୍ଶ ଓ ସାମାଜିକ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ସାମାଜିକ ବର୍ଗୀକରଣ, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଆମକୁ ପୁନର୍ଗଠନ ବା ତା ଦେହରେ ଆମକୁ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠିକି ପୁରୁଷ ନାରୀ ସମାନ, ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଠି ପୁରୁଷ ନାରୀ ଉଭୟ ସମାନ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଲିଙ୍ଗଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟତା ନାହିଁ। ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା, ଏସବୁ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରଗତି କରିପାରିବ ବା ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣିପାରିବ ବୋଲି ମେରି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜୀବନ ଉପରେ ମେରିଙ୍କର କ'ଣ ମତ, ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ମେରିଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ଘରୋଇ କାମ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣ କାମ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟତା ନାହିଁ ବୋଲି ମେରି କହିଛନ୍ତି। ମେରିଙ୍କ ମତରେ ଘରୋଇ ସର୍ବସାଧାରଣ କାମ ସହ ଜଡ଼ିତ ଓ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପକାଏ। ମେରିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅଛି ସିଏ ପବ୍ଲିକ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅସମାନତା, ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା, ବିବାହ ବିଷୟ, ପାରିବାରିକ କଳହ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ଆଦି ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀକୁ ଏକ
सुनागरिक रूपे तैयारी करिबारे प्रतिबंधक सृष्टि करे। मेरीଙ୍କ मତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରୋଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସର୍ବସାଧାରଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମେରୀ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମେରୀ କହିଥିଲେ ମେରୀଙ୍କ ମତରେ ଘରୋଇ ଅତ୍ୟାଚାର ଶୋଷଣ ବିଶେଷ କରି ବିବାହ ବ୍ୟକ୍ତିର ରାଜନୈତିକ ଗୁଣକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ସକ୍ରିୟ ନାଗରିକତ୍ୱ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରେ। ପାରିବାରିକ ଓ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ନ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ନାଗରିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାରର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ମେରୀ କହିଥିଲେ। ମେରୀଙ୍କ ମତରେ କେବଳ ଏକ ସମାନ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ମେରୀ ସଂସ୍କାର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ନାରୀ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ଆଦର୍ଶ ବିଷୟରେ ଆଣିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଉପରେ ମେରୀ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ନାରୀକୁ ନାଗରିକ ଆଇନ ଆର୍ଥିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାଗରିକ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମେରୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନିୱେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଲିସନିଂ। ଆଉ ଲେକ୍ଚରଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅପଲୋଡ଼ କରାଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍।